Okay, JavaScript comparison and logical operators. So here is the list of operators in JavaScript. Okay, equal to and triple equal to and not equal to, not double equal to, less than, greater than. Okay, greater than, equal to, less than, equal to, and a question mark. Okay, ternary operator. Okay, double equal to operator, you can check the condition by using double equal to operator. Okay, if two values are equal to or not, and triple equal to also same. By using triple equal to, we can check the value is equal or not, and data type also is equal to or not. Okay, ఇంటర్వ్యూలో మనకి ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈక్వల్ టు అండ్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు అని. సో ఈక్వల్ టు వచ్చేసి చెక్స్ ద ఈక్వాలిటీ. ఒక టూ వేరియబుల్స్, టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, టూ వాల్యూస్ ఈక్వలా కాదా అని మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది డబుల్ ఈక్వాలిటీ పెడితే. త్రిబుల్ ఈక్వాలిటీ పెడితే వాల్యూ ప్లస్ దాని యొక్క డేటా టైప్ కూడా చెక్ చేస్తుంది, రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి కదా, వాల్యూ ప్లస్ డేటా టైప్, ఆ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ అండ్ ఫస్ట్ వేరియబుల్ డేటా టైప్ అండ్ సెకండ్ వేరియబుల్ డేటా టైప్ రెండు ఈక్వల్ కాదని చెక్ చేస్తుంది ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు. అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు వచ్చేసి ఈ ఒక టూ వేరియబుల్స్ నాట్ ఈక్వల్టా కాదని చెప్పి చెక్ చేస్తాము. ఓన్లీ ఇక్కడ కూడా వాల్యూస్ నాట్ ఈక్వల్టా కాదని చెక్ చేస్తాము. సో ఇది నాట్ డబుల్ ఈక్వల్ టు వచ్చేసి రెండు చెక్ చేస్తుంది, డేటా టైప్ కూడా చెక్ చేస్తాం అన్నమాట, వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ కాదా అండ్ దాని యొక్క డేటా టైప్ కూడా ఈక్వల్ కాదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది. సో తర్వాత గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, and greater than or equal to, less than or equal to, and ternary operator. Okay, double equal to checks the equality, and triple equal to checks equality and type. For example, equal and triple equal to, logical operators. Okay, logical operators వచ్చేసి okay, double equal to, triple equal to చెక్ చేస్తున్నా. So we can take one input button, type equal to button, and value equal to check values. And button close. You can use script tag and function equal to operator. We create two variables where x equal to 20 and where y equal to 30. So we can check the equality of two values by using if condition. If x equal to y, then display alert box. If both values are equal, you can display alert box. Okay, values are same. So otherwise you can display alert box.
values are not same, not equal. Okay, we can call this JavaScript function JavaScript function in onClick event. Okay, this is the click event for button. So when you click on this button, so it will call the JavaScript function. Okay, equal to operator. So if you run this example, click on this button. Okay, values are not equal. Okay, so 20 and 30 not equal. So values are not equal. Our box is displaying. So and we can change the value to 20. Okay, now we can display alert box. Values are same. Okay, values are same. So like this, just create two variables. One is string variable, one is integer variable. Okay, with the same value. Okay, this is integer variable and this is string variable, but both values are same, 2020. So now you can check the output. Okay, values are same, but two data types are different. So now we can check with the data type also. Compulsory we have to check with the data type also. So and the data types also equal or not. రెండు డేటా టైప్స్ కూడా ఈక్వల్ అయితేనే అలర్ట్ బాక్స్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ నాట్ ఈక్వల్ అని వస్తుంది. బట్ వాల్యూస్ మాత్రం సేమ్ 2020 ఉన్నాయి. కానీ ఇదేమో స్ట్రింగ్ వేరియబుల్, ఇది ఇంటిజర్ వేరియబుల్. స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఇంటిజర్ వేరియబుల్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి మనకు అలర్ట్ బాక్స్ వస్తుంది. ఓకే, వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ 20 అనేది మన స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసేస్తామో అప్పుడు ఇది కంపల్సరీ ఇంటిజర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్కి డబుల్ కోర్స్ మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేస్తాం. నార్మల్గా .NETలో కానీ జావాలో కానీ అంతే క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ అంటే. సో అలాగే అన్నమాట ఇక్కడ కూడా. Okay, values are same, alert box. So like this we can check the values using equal to and triple equal to. Okay, equal to checks the value is equal or not, and triple equal to checks values is equal to or not, and the data type also is equal to or not. Okay, double equal to checks only equality. Okay, two values are equal or not, that's it. Double equal to. Triple equal to checks values are equal to or not, and data type also is equal to or not, and not equal to, and not double equal to. If not equal to y. Okay, so now we are checking with the not equal to operator. If x value not equal to y, we can display alert box. Okay, values are same. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది, ఎందుకంటే x నాట్ ఈక్వల్ టు y అంటే రెండు వాల్యూస్ ఇక్కడ ఈక్వలే, కానీ మనకి ఏం రాసామంటే నాట్ ఈక్వల్ టు y అయితేనే ఇందులోకి రావని చెప్పవచ్చు రాసాము.
సో కానీ కండిషన్ ఇక్కడ మనకి ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అని వస్తుంది. అంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎల్ స్పాట్ లేకుండా చెక్ చేసుకుందాం. సో కొన్ని రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే రెండు వాల్యూస్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మాత్రమే పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలని చెప్పి ఇక్కడ రియల్ టైంలో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటారు. సో అప్పుడు మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అదర్వైజ్ నార్మల్గా సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో వర్క్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు 2 వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు అలర్ట్ బాక్స్ రాదు. ఓకే, ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటే మాత్రమే మనకు అలర్ట్ బాక్స్ వస్తుంది. ఓకే, హాయ్ అని చెప్పి values are not equal. Okay, so like this we can check the not equal to. Not equals ni single equal to and double equal to check చేయొచ్చు. ఒక సింగిల్ ఈక్వల్ టు పెడితే ఓన్లీ డేటా టైప్స్ ఓన్లీ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తుంది. డబుల్ ఈక్వల్ టు పెడితే విత్ డేటా టైప్ ఆల్సో చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 30 స్ట్రింగ్ వేరియబుల్. ఓకే, డబుల్ కోట్స్ పెట్టాం కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు వై అంటే రెండు డేటా టైప్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఐ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఈక్వల్ టు అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాంపుల్ అండ్ లెస్ దాన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్. ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితేనే మనకు అలర్ట్ బాక్స్ రావాలి. అంటే వై కన్నా ఎక్స్ వాల్యూ పెద్దదైతేనే మనకు అలర్ట్ బాక్స్ చూపించాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ మనకి వై కన్నా చిన్నది కాబట్టి మనకు అలర్ట్ బాక్స్ రాలేదు. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూని 40 చేద్దాం. ఓకే, ఎక్స్ హై 2 వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అని వస్తుంది. అంటే జస్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితేనే ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అదర్వైజ్ ఇక్కడ బయటకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అలాగే గ్రేటర్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ కూడా. ఇప్పుడు వై వాల్యూ ఎక్స్ కన్నా పెద్దదైతేనే ఇఫ్ కండిషన్లోకి వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అలాగే రిమైనింగ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పాను. ఇక్కడ వేరియబుల్స్లో ఇక్కడ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి మనం 1 నుంచి 100 వరకు డిస్ప్లే చేసాం వాల్యూస్ని. ఓకే, 0 నుంచి 100 వరకు.
okay, greater than or equal to 100 I plus plus పెట్టాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లూప్లో ఫర్ లూప్ స్టార్ట్ కావగానే 1 to 100 నెంబర్స్ మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఐ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుంది. ఐ వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఐ అంటే 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 అంటే 0 కన్నా 100 పెద్దదే కాబట్టి ఇక్కడ ఇందులోకి వస్తుంది, ఈ స్టేట్మెంట్కి వస్తుంది. వచ్చినాక 0 అనే వాల్యూ ఇక్కడ ఈ రిజల్ట్కి యాడ్ అవుతుంది. ప్లస్ ఈక్వల్ టు పెట్టాం. ప్లస్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్కి ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ని యాడ్ చేయాలంటే ప్లస్ ఈక్వల్ టు పెడతాం. అంటే ఇక్కడ లూప్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా యాడ్ అవుతూ ఉండాలంటే కంపల్సరీ ప్లస్ ఈక్వల్ టు పెట్టాలి. డైరెక్ట్గా ఈక్వల్ టు పెట్టామనుకోండి, వాల్యూని ఓవర్ రైట్ చేసి లాస్ట్లో ఏం వాల్యూ అయితే వస్తుందో ఆ ఒక వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ 0 లెస్ దాన్ 100 కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ వాల్యూని యాడ్ చేస్తుంది, 0 వాల్యూని రిజల్ట్లో యాడ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ కర్సర్ వచ్చి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. అంటే ఐ వాల్యూ 1 అవుతుంది. మళ్ళీ కర్సర్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, 1 లెస్ దాన్ 100 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100. ఇప్పుడు 1 కన్నా 100 పెద్దదే కాబట్టి మళ్ళీ ఇందులోకి వస్తుంది, ఐ వాల్యూ రిజల్ట్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, 0, 1 యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. మళ్ళీ కర్సర్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, 2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100. 2 కన్నా 100 పెద్దది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి 2 యాడ్ అవుతుంది. అలా లాస్ట్లో 100కి వస్తుంది. ఇక్కడ 100 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 పెట్టాము, అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెట్టాము. ఇది దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలి, లేకపోతే ఈక్వల్ అయినా పర్లేదు, ఇందులోకి వచ్చేయాలి. అంటే 100 అయినప్పుడు కూడా ఇందులోకి వచ్చేసి 100 వాల్యూ దీనికి యాడ్ అవుతుంది. సో అలా మనకి వాల్యూస్ ఇలా లూపింగ్లో డిస్ప్లే అవ్వడం కోసం లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు చెక్ రాసుకుంటాం. ఓకే, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And next JavaScript type operators. And the type of instance of two type of operators ఉంటాయి. So returns the type of variable. Using type of operator we can retrieve the type of the variable. Okay, that is integer variable or string variable or boolean type variable. So we can get the data type of variable. An instance of operator returns true if an object is an instance of an object type. For suppose example, okay, type of operator. Okay, type of operator returns the type of variable. So we can take one button and a script and create 1, 2, 3 variables. X equal to 40 and where name equal to, okay, JavaScript, and where my flag equal to true. Okay, here we have 3 type of variables. So suppose if you want to know the data type of these 3 variables. Okay, so by using type of operator we can get the
data type of these three variables. Console.log type of x, okay, x variable, console.log type of name, next console.log type of my flag. ఓకే, console.log ఏంటంటే లాగ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మేము బ్రౌజర్లోనే అవుట్పుట్ చూసుకోవచ్చు console.log యూజ్ చేసి. సో అది ఎక్కడంటే ఇన్స్పెక్ట్లో కన్సోల్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ ట్యాబ్ ఎలిమెంట్స్, కన్సోల్, సోర్స్, నెట్వర్క్, టైమ్ లైన్ ఇవన్నీ ఇందులో కన్సోల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే అక్కడ ఏ అవుట్పుట్ వస్తుందో దాన్ని ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్, స్ట్రింగ్, బూలియన్ ఇంకా 3 వచ్చాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన 3 వేరియబుల్స్ యొక్క 3 డేటా టైప్స్. ఫస్ట్ ది నెంబర్ డేటా టైప్, ఓకే, ఇంటిజర్. జావాస్క్రిప్ట్లో నెంబర్ అంటారు ఇంటిజర్ని, తర్వాత స్ట్రింగ్, తర్వాత బూలియన్. ఓకే, బూలియన్ టైప్ వేరియబుల్, స్ట్రింగ్ అండ్ నెంబర్. అలాగే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, my function equal to function ఈ ఫంక్షన్ డేటా టైప్ కావాలి. ఫంక్షన్ డేటా టైప్ ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ ఫంక్షన్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఫంక్షన్. సో ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఈ డేటా టైప్ చూపిస్తాం అన్నమాట ఫంక్షన్ అనేది. సో అలాగే ఎర్రే డేటా టైప్ ఉందనుకోండి, వేర్ మై ఎర్రే ఈక్వల్ టు, ఎర్రేలో మనకి ఒక 2-3 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, 4. దీని యొక్క డేటా టైప్ కావాలి. ఓకే, సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ అంటారు వీటిని. అలాగే ఫ్లోట్ వేరియబుల్స్, తర్వాత డేట్, ఓకే, ఫంక్షన్ అండ్ నల్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. దాన్ని బట్టి డేటా టైప్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్స్ యొక్క డేటా టైప్ని గెట్ చేసుకోవాలంటే, అంటే తెలుసుకోవాలంటే టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్, నెంబర్ data type, string data type, array and object. Okay, we have 4 types of data types in JavaScript. Okay, by using these 4 data types we can create variables and we can manipulate with them. JavaScript variables can hold many data types. Okay, JavaScript variables can hold many data types. Data types are numbers, strings, arrays and object and more. Okay, number of data types available, but these are the 4 types of important data types. Okay, data types is very important concept in JavaScript.
JavaScript has only one type of number. Numbers can be written with or without decimals. ఓకే, నెంబర్స్ని ఇప్పుడు ఇంటిజర్ వేరియబుల్ అనుకోండి, ఇది ఇంటిజర్ వేరియబుల్ కాదు, నెంబర్ అంటారు దీన్ని. సో ఇంటిజర్ అనొచ్చు లేదా నెంబర్ అనొచ్చు. సో ఈ నెంబర్ వేరియబుల్స్ని విత్ పాయింట్స్తో నేను క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే పాయింట్స్ లేకుండా నేను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ అండ్ array and object. And another two data types is available, null and undefined. Null and undefined వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి, అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, అది నల్ వస్తుంది అన్నమాట. నల్ అంటారు దాన్ని. వాల్యూ క్రియేట్ చేసి ఎక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, దాన్ని అన్డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ అంటారు అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంటిజర్, నెంబర్, స్ట్రింగ్, array and object. So you can see how we can create data type variables. Okay, arrays and object. Script, function, my function, వేరియబుల్ తీసుకొని my array equal to arrayలో 2, 4, 6, 7, 9, okay, and 3. సో ఇలా మనకి ఇన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఓకే, arrayలో. సో like this we can create array variables in JavaScript. And next, object type variables, where my object equal to, we have to use square bracket and flower brackets for multiple values. ఇక్కడ వచ్చేసి కాలమ్ నేమ్ అండ్ ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అండ్ వాల్యూ రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ నేమ్, name 1, mobile. ఓకే, ఇది ఒక ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే, సో ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఇది ఒక ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ మొబైల్. ఇంకొక ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మళ్ళీ సేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే, నేమ్ 2, మొబైల్. సో మొబైల్ యొక్క నెంబర్, ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్. ఓకే, ఇక్కడ 2 ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ వేరియబుల్. ఓకే, ఇదేమో array డేటా టైప్ వేరియబుల్, ఇదేమో ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ వేరియబుల్.
సో ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ వేరియబుల్స్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ అంటే ఆబ్జెక్ట్ విత్ కాలం ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇది మొత్తం కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్. We can take one button value equal to display array values. Okay, and next on click equal to my function. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం బటన్ క్లిక్ చేస్తామో array లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని మనకి చూపించాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ array వేరియబుల్ ఉంది. డైరెక్ట్ ఫర్ లూప్ తీసుకుంటాం. వేర్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు 0, ఇండెక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ array లెంత్ తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే arrayలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి arrayలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని అందులో నుంచి ఈచ్ టైం ఒక వాల్యూని గెట్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేస్తాం. ఇక్కడ myArray dot length. So by using length property we can find the length of the array. So length of the array means how many values is there in the array. Okay, here we have 6 values. The length of the array is 6 and semicolon myArray index plus plus. So we can display this array values in paragraph. id equal to just p1. Okay, and create one variable array result. Okay, this is undefined variable. Okay, variable is created but value is not assigned to the variable. Okay, that is called undefined variable. null variable అంటేనేమో ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా null అనే కీవర్డ్ అసైన్ చేస్తాం. సో వీటిని null వేరియబుల్స్ అంటారు. అంటే null అనేది కూడా ఒక వాల్యూ అన్నమాట ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ లో. సో అది null డేటా టైప్స్ అంటారు. ఇక్కడ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఏమి వాల్యూ అసైన్ చేయకుండా ఉంటే అన్డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈక్వల్ టు ఎంటీ వైడ్ వేస్తున్నాం. ఇక్కడ array result plus equal to my array of index plus comma. Okay, and last లో document dot get element by id p1 dot inner html equal to array result. సో ఎప్పుడైతే మనం బటన్ టిక్ చేస్తామో ఒక array క్రియేట్ అవుతుంది. array క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ arrayలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనకి పారాగ్రాఫ్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. అంటే డైనమిక్ గా ఒక array క్రియేట్ చేస్తున్నాం కోడ్ లోనే. సో అందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని మనకి పారాగ్రాఫ్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో దానికి ఫర్ లూప్ తీసుకొని రాసాము. సో ఇక్కడ ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు. ఈ లైన్ ఈ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు.
ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంటీ కంటెంట్ ఉంది ఒక వేరియబుల్. సో ఈ వేరియబుల్లో ఓకే మన ఈ అర్రే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా యాడ్ అయ్యి ఆ రిజల్ట్ మనకి పారాగ్రాఫ్లో చూపించాలి, అంటే అన్ని వాల్యూస్ చూపించాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఎర్రే రిజల్ట్లోకి యాడ్ అవ్వాలి ఎర్రే వేరియబుల్లోంచి. సో మై అర్రే ఆఫ్ ఇండెక్స్ అని పెట్టాం ఇక్కడ. అంటే అర్రే అనేది ఎప్పుడైనా సరే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అర్రే. అర్రే ఇండెక్స్ స్టార్ట్ విత్ 0 అండ్ అర్రే లెంత్ వచ్చేసి -1 పెడతాం. అర్రే లెంత్ కనుక్కోవాలంటే వేరియబుల్ లెంత్ డాట్ -1. అర్రే ఇండెక్స్ ఎప్పుడైనా స్టార్టింగ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని యొక్క లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అర్రే లాస్ట్ ఇండెక్స్ మై అర్రే డాట్ లెంత్ -1 పెడితే లాస్ట్ వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ వస్తుంది అన్నమాట. లాస్ట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ మనకి 6 ఉన్నాయి కానీ లాస్ట్ ఇండెక్స్ మాత్రం 5th అనమాట. 5th పొజిషన్లో 3 అనేది ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మన 0 స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 0 1 2 3 4 5. ఓకే 5th ఇండెక్స్లో మనకు 3 వాల్యూ ఉందంట అర్థం. సో అర్రే ఇండెక్స్ ఎప్పుడైనా 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి లెంత్ మనకి -1 అని పెట్టాలి. ఇక మనకి 6 ఉన్నాయి అనుకోండి, లెంత్ మాత్రం మనకి ఓన్లీ 5 వస్తాయి. ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ -1 అని పెట్టాలి. సో అలా ఎవ్రీ టైము ఒక్కొక్క ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూ తీసుకొని అర్రే రిజల్ట్లో యాడ్ చేస్తుంది, ఫైనల్గా పారాగ్రాఫ్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే 2 4 6 7 3 9 3 అని పెట్టాము, లాస్ట్లో అన్డిఫైన్డ్ వచ్చింది.